Good evening, all. Good evening, all. Thank you for joining JB's House of Prayer Ministry. We welcome you all. And today is a special day. It is about Palm Sunday, an important event in the Jesus Christ ministry. And so I would like to read that special scripture where Jesus being welcomed in Jerusalem. Matthew chapter 21, verse 10. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna is meaning is a savior. So let us see what God has in store for us today, and let us pray. Our Savior, loving Heavenly Father, thank you, Father, for this time you've given to us to come before your throne, to worship your name, to glorify your name, Father. Father, we pray that you lead us, Father, that we may come closer to you and grow into you, Father, and become your examples in this world, to show the light, to become a salt that you are expecting us from us, Father. And help us, Father, and lead everybody, Father, to glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let us all come forward to worship his name. Suresh mentioned, today is a Palm Sunday, a triumphal entry which Jesus makes into the temple of Jerusalem. And while he was entering, the whole crowd was crying out to him, Hosanna to the Son of David. Blessed he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Amen. Let's sing Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sing song number 4 in Telugu after Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Hosanna in the highest.
ప్రభా నీకు వందనాలు. యెహోవా దేవుడు కాగలిగిన చెల్లు ధన్యులు అన్నారు ప్రభా. అయ్యా మేము మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకోలేదు కానీ ప్రభా మీరు మమ్మల్ని మా పాపంలో ఉండగానే మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నందుకు నీకు వందనాలు. అందుని బట్టి ప్రభా నీకే మహిమ తండ్రి, నీకు కీర్తి ప్రభా, నీకు స్తోత్రం నాయన. రాజులకు రాజైన దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. త్వరలో రానయ్యున్న దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. లెట్స్ సిక్ సాంగ్ నంబర్ 2. యేసు రాజు రాజుల రాజై త్వరగా వచ్చిచుంటే. మన ముందు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక. ఆమేన్. There is nothing that God cannot do. He is able. Amen. Amen. యేసు రాజు రాజుల రాజై త్వరగా వచ్చుచుండే. యేసు రాజు రాజుల రాజై త్వరగా వచ్చుచుండే. త్వరగా వచ్చుచుండే. త్వరగా వచ్చుచుండే. హోసన్నా జయమే, హోసన్నా జయమే, హోసన్నా జయం మనకే. హోసన్నా జయం మనకే. యోర్దాను ఎదురైనా, ఎర్ర సముద్రాలు పొంగి పొర్లినా. యోర్దాను ఎదురైనా, ఎర్ర సముద్రాలు పొంగి పొర్లినా. భయము లేదు, జయము మనకే. భయము లేదు, జయము మనకే. విజయ గీతము పాడెదము, విజయ గీతము పాడెదము. హోసన్నా జయమే, హోసన్నా జయమే, హోసన్నా జయం మనకే. హోసన్నా జయం మనకే. శరీర రోగమైనా, అది ఆత్మీయ వ్యాధి అయినా. శరీర రోగమైనా, అది ఆత్మీయ వ్యాధి అయినా. యేసు గాయము స్వస్థపరచు, యేసు గాయము స్వస్థపరచు. రక్తమే రక్షణనిచ్చు, రక్తమే రక్షణనిచ్చు. హోసన్నా జయమే, హోసన్నా జయమే, హోసన్నా జయం మనకే. హోసన్నా జయం మనకే. యేసు రాజు రాజుల రాజై త్వరగా వచ్చుచుండే. యేసు రాజు రాజుల రాజై త్వరగా వచ్చుచుండే. త్వరగా వచ్చుచుండే. త్వరగా వచ్చుచుండే. హోసన్నా జయమే, హోసన్నా జయమే, హోసన్నా జయం మనకే. హోసన్నా జయం మనకే. Hallelujah. 1 Thessalonians 4:16 and 17 says, For the Lord himself will descend from heaven with the cry of command, with the voice of the archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first, and then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Amen. Just as Jesus Christ is making the triumphal entry today, one day we are going to praise him with the same praises. Hosanna in the highest. Amen. Blessed Amen. be who comes in the name of the Lord. Lord. Amen. Come. Let's sing చాటించుడి మనుష్య జాతికి యేసు నామము. That is the reason we have to spread the kingdom of God so that everybody will be saved. Amen. Amen. చాటించుడి మనుష్య జాతికి సునామము, చాటించుడి అవశ్య యేసు ప్రేమ సారము. జనార్దులు విశేష రక్షక
భాగ్యము సదా నశించుపోవు వారికి సుభాగ్యము విలంబు జాపతో వినాశ తోడ నిత్యము నీతించుచున్నము. చాటుదాము 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 సత్య సువార్తను సత్య సువార్తను. Hallelujah. The Lord wants none to perish. His will is like not even one should perish, but all of us to be in eternity with Him, in heaven with Him. Amen. Hell is not a place where we can go. It is not a place. It's only a one-way ticket. That is the reason we should make our choices right. We have to follow His commands. Love God and love your neighbor as yourself. Amen. Hallelujah. Let's sing song number 6. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలోని ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమ. Yesterday we were watching Innocent and he gave his life. Nobody will give their life. They can do anything in this world, but they cannot give the life. But Jesus paid once for all. Once for all, He paid the price for us. Amen. Amen. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలోని ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించని ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించని ప్రేమ ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
overrated word in this world, right? We say I love you so often, but while growing up as a love అంటే అసలు అందరు సిగ్గుపడేవాళ్ళు అసలు it's like not such a common word, love అంటే. And that too, like in India we don't express ourselves much to our parents or the children, right? We just show it by action how much we love it. ఇక్కడ యూఎస్కి వచ్చిన తర్వాత కూర్చుంటే I love you, నిలబడితే I love you. We have to make reminders. Yesterday one thing that really touched me is when the father was waiting for the lost son. He goes as a prince, but he comes out like as a beggar. But the father does not care what are the looks, how he smells. From far he looks at the son and he runs to his son. He gives him a hug, he kisses him, he accepts him as a son, and he says that you belong to the family, right? That is what love is. That is what a father's love is. How many of you have such great families? Even however you are, if you go around, they love you, they hug you, they kiss you, right? If you have a friend, you are more blessed than anybody else. But Susan has one. Yes, but Jesus Christ is loving us like that. No matter how sinful we are, if we are running back towards Him, He accepts us no matter what we are. Amen. That He does not judge what we were before. He only judges that we are acknowledging the blood of Jesus. Amen. Let's sing that one more time. నా స్థితి చూచిన ప్రేమ నాపై, జాలిని చూపిన ప్రేమ, నా స్థితి చూచిన ప్రేమ నాపై, జాలిని చూపిన ప్రేమ, నాపై కరుగెత్తి కౌగిలించి మోకాలి nobody is seeing your tears that you are shedding in secret, but there is a God who is seeing you in your secret place. The tears that you are shedding for Him, that you are shedding for anything, God is going to wipe those tears today. Amen. Amen. If you believe it, say amen to it. He's a God who can wipe everybody's tears. Amen. He's a God who sees us. He's not a God who forgets us when we are not with Him, but He's a God who sees us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's sing Ninne Preminthunu. I sent it as a link. So once the day we signed up that we are going to live for Christ, from that day onwards, the devil will be so behind us not to continue our journey with Jesus Christ. But that is the time we have to say, no turning back. Amen. No turning back. No matter how many hardships, how many mountains we have to deal with, there is no turning back. In every situation, in whatever situation we are, we have to glorify our God. Me and Suresh, we always think, this is what we have in our plate. Let's eat it. Let's give it to God. Let's say to God with the glory. Amen. Hallelujah. Amen. You guys ready? నిన్నే ప్రేమింతును, నిన్నే ప్రేమింతును యేసు, నిన్నే ప్రేమింతును, నెవెను విరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి
సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగెదా నిరసించక సాగెదా నీ వెనుదిరుగా నిన్నే కీర్తింతును నిన్నే కీర్తింతును యేసు నిన్నే కీర్తింతును నీ వెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగెదా నిరసించక సాగెదా నీ వెనుదిరుగా నిన్నే ధ్యానింతును నిన్నే ధ్యానింతును యేసు నిన్నే ధ్యానింతును నీ వెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగెదా నిరసించక సాగెదా నీ వెనుదిరుగా నిన్నే ఆరాధింతును నిన్నే ఆరాధింతును యేసు నిన్నే ఆరాధింతును నీ వెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగెదా నిరసించక సాగెదా నీ వెనుదిరుగా నీ వెనుదిరుగా నిరసించక ప్రభా మేము ముందుకు సాగి వెళ్ళడానికి మాకు కృపను దయచేయండి ప్రభా మిమ్మల్ని పూర్ణ బలముతో పూర్ణ మనసుతో ప్రభా పూర్ణ హృదయంతో ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించే కృపను దయచేయండి తండ్రి ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన మా క్రియల ద్వారా మా మాటల ద్వారా తండ్రి నాయన మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి మీరు కృపను దయచేయండి తండ్రి నీకు స్తోత్రం Yes, Lord. మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా పిలిచిన దేవా నీకు వందనాలు ప్రభా నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న దేవా నీకు వందనాలు మరణించేంత వరకు మమ్మల్ని ప్రేమించిన దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా మా పాపంను బట్టి మా శాపంను బట్టి తండ్రి నాయన మరి తండ్రి మీరు తండ్రి శిక్షను అనుభవించినందుకు నీకు వందనాలు సో దట్ లార్డ్ we will be living free Lord Jesus of the guilt that shame that the devil is trying to instill in us Father hallelujah అవును తండ్రి నాయన మరి తండ్రి ఈ రోజు తండ్రి మేము మంటల ఆదివారం మేము జరుపుకుంటున్నాం తండ్రి మా స్థుతులపై మీరు ఆశీనుడు కమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మా ఆరాధనకు మీరు మాత్రమే యోగ్యుడవు తండ్రి మీరు మాత్రమే అర్హుడవు తండ్రి నీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ఇజ్రాయెల్ స్థుతులపై ఆశీనుడైన దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మా స్థుతులపై తండ్రి మీరు ఆశీనుడు కమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నాయన మా ప్రార్థన తండ్రి నాయన మా యొక్క ఆరాధన మీకు ఇంపైన నైవేద్యంగా ఉండడానికి మీరు కృపను దయచేయండి అయ్యా నీకు స్తోత్రం ఈ ఆరాధన ఆది అంతము తండ్రి మీరే నాయన ఆ దగ్గరుండి నాయన అన్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి ఆమేన్ ఆమేన్. ఈ సమయంలో వార కార్యక్రమాలు ప్రైజ్ గాడ్ అండి అందరికీ ఎవ్రీ సండే మనకి ఇక్కడ వర్షిప్ సర్వీస్ ఫాలోడ్ బై వర్డ్ అండ్ టెస్ట్ మనీస్ ఉంటాయి ఇట్స్ అట్ సురేష్ అండ్ జోసన్ Paidi's house every day until Lent is until this Saturday, coming Saturday we'll be having journey to cross book study, so it is at 1 p.m. EST, so whoever is available please do join. It's online, so the Zoom link will be available based on the request. And Tuesday we are doing Easter eggs for children, for the children like elementary school children. Whoever is interested, please do join us. It's at 6 o'clock at Suresh and Josna's house. And we are doing Thursday Bible study, Acts 15. So
Please do join. It's at Thursday. Every Thursday it starts at 7 o'clock EST. So it's over Zoom. So the link is provided in Jyotsna's WhatsApp status. So if anybody wants to join, please do join. And we are having some of the outreaches that we are planning during the summer. So please pray for it and please join us. And also we are doing some of the outreaches in and around this Harrisburg area. Please, if anybody is interested, we would like to join you as well. Thank you. మరి సమయం పోనీయకుండా అందరూ ముందుకొచ్చి తన ప్రభు మరి ప్రభువుని స్థుతించడానికి మరి దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సాక్ష్యాలు ఉంటే త్వరగా పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దేవుని మహిమపరచండి, మరి ఆయన నామాన్ని కనపరచండి. So I will share with my small testimony and also a prayer request. I praise God for bringing Jesse home back safely yesterday, and he drove back to campus, and I praise God for his protection. Every day is like it's a blessing from God. If we are living and breathing, it's a blessing from God, and I thank for God's protection in Jesse's life. Another prayer request I have is my mom got sick again. She is suffering with a cold. So yeah, so please lift her up in your prayers, and I know she is doing her best to take care of herself, and she got the support from the doctors and all, and and I thank God for that, giving her the courage and strength to in her downtime she'll be able to manage the situation, and I thank God for that help. And yeah, so if nobody has any testimonies, anybody? Yeah, so I want to add one more, like please lift up this Tuesday evening Easter egg hunt program. It's meant for the children. God willing, God can reach 1 or 2 souls, and he may open the doors, or like they'll come to know who Jesus is. And all we are doing is asking God to help, and God willing, we can do our best to do everything, and the rest God will take care from there. Amen. Yeah. త్వరగా రావా? I have a small testimony while everybody are talking about Pastor Pagadala. It's overwhelming. I don't know about you, but I don't want to hear anything other than that news. Yeah? Yes. And every time it's a reminder that we are, what kind of world we are living in. It's a reminder. And don't be alarmed or surprised when you go even through that kind of situation. When you have been, people are wicked, when we are going through that isolation, don't be surprised, because the prophets went through it. Jesus Christ went through it. So even today, when I was listening to the, the report, I was like, what is he talking? Right, what is he talking? So one incident I was reminded of is like in 2009, February 29th, just in front of my eyes, Suresh was attacked by 16 men. 16, literally, he was almost reaching home. He was on a whole call with me. Appudu cell phones levu. It was a cordless phone anamata. Intlo undindi. So I was like talking, okay, you are coming, okay.
అని నేను ఇట్లా విండోలో నుండి ఇట్లా పీక్ అయి చూస్తున్నాను అనమాట బబ్లోని ఎత్తుకొని. He was talking to like 16 men and I was like, why is he even talking for such a long time అనుకొని నేను బబ్లోని చంకకేసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోయినా. Just in front of my eyes they all attacked and they started kicking him and they saw the phone in my hand and they left అనమాట. So immediately I didn't know what to do. I really didn't know. I was new to the country. And then I called my brother immediately, and my brother immediately he called the cops, and there was like a big chaos anamata. Oka 2-3 fire trucks vachinayi, 2-3 police cars vachinayi, alarming everything. All the neighborhood came around. I was not aware. How many of you like to watch crime scenes, investigation, CSI? I used to watch those a lot when I came to US, especially being microbiologist. All the forensics under the lens and all they used to do, even with the hair follicle they used to find a culprit, right? So I was so fond of those things. So the one detective came immediately also. So they did first aid to him. There was like so much of bleeding from his nose, from his mouth and all. For me everything was new. I was in like shock, and this guy was a very little baby. I was holding him like this. I don't know what to do. And that detective came to me and said, you see CSI, right? I said, yeah. Don't expect that kind of investigation. Just move on. I was like, are you not going to find who did this? Why did they did this? I said, no. Don't expect all those things. We are going to see a paper clip in the ad tomorrow. That's the most that we can do. But just try to get him some counseling and just move on with your lives. That's what he said. And we were like so shocked. Then we thought we should go back to India then only. This is not our place. This is so wicked. And that's why I'm not so alarmed when I hear all these things. Even I went through certain things in my life where there was no justice. It's a gentle reminder that we do not belong to this world. Our king is above. Amen. న్యాయము నీతి ఆయన సింహాసనమునకు ఆధారం, రైట్? సో డోంట్ బి సర్ప్రైజ్డ్, డోంట్ గెట్ అలార్మ్డ్ ఇఫ్ యూ హియర్ ఎనీ. ఇంకా మనం చాలా వింటాం ఇట్లాంటివి. బట్ గాడ్ ఈస్ గుడ్. Amen. God is always in control. Amen. So that was one thing I wanted to praise God for protecting us even that day. We always give thanks for each and every single day. And that is why we go above and beyond to do anything for God. We push ourselves. Enduku ante whatever we are, it is just by the grace of God. So even on the Easter egg hunt, we thought we should do or not. Then we said, instead of like feeling bad until next year that we didn't do, we said, let's do it. Whoever God will bring, He will bring. Amen. We didn't expect many people on community Christmas too, but little children came. The whole basement was full of little children. So we don't know how it's going to go, but please keep that event in your prayers, that every egg should be anointed with the Holy Spirit. Amen. Amen. Whatever the children touch, whatever they see in this basement, it has to be a memory for them. Amen. 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 So pray for it. Thank you. Yeah. So I request Jonathan to come forward to read the scripture portion, Psalms 98. One more time. Press one more time. You can take one more. Psalm 98. Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. The Lord has made his salvation known and revealed his righteousness to the nations. He has remembered his love and his faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout for joy to the Lord, all the earth. Burst into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing.
when trumpets and the blast of the ram's horn, shout for joy before the Lord the King. Let the sea resound and everything in it, the world and all who live in it. Let the rivers clap their hands, let the mountains sing together for joy. Let them sing before the Lord, for he comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples with equity. Amen. Yeah. సో లోకంలో ఎన్నో మంచి పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి, మనం అనుకోని పనులు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి దేవుడైతే నన్ను జోస్న చెప్పినట్టుగా 2009లో కాలేజ్ ఏజ్ కిడ్స్ అందరు చూస్తుండగా దే పుష్ మీ టు ద గ్రౌండ్, లాక్ మీ టు ద గ్రౌండ్, అండ్ ఐఎమ్ స్టిల్ సర్వైవింగ్ విత్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్, అండ్ the remnants of it, I still have the broken teeth. So it reminds me whenever God protected me that time. The scars sometimes we forget, but teeth always reminds me. Yeah, I praise God for who He is in my life. Thank you, thank God. So let us all read the confessions. I believe in the Almighty God, our Father and Creator. I believe in the Lord Jesus Christ, God and my Savior. He was conceived of the Holy Spirit and born of a virgin. He suffered, died, and rose again. He ascended into heaven. He shall soon come again. I believe in God the Holy Spirit, who is worshipped and my guide. I believe in holy fellowship, faithful giving, and service to God in the church. I believe the Holy Bible is the perfect word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, as I learn the word of God here in my spiritual family, I am blessed, healed, and anointed for holy and victorious living. I will never again be the same. In Jesus' name, amen. Amen. దేవుని నామానికి మహిమ ఘనత చెందునుగాక. దేవుని కృప వలన మరి ఈ వారం నేను వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు. మరి అందరిని బట్టి దేవుని నేను స్తుతిస్తున్నాను. బహుశా ఈరోజు వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ మెనీ స్క్రిప్చర్ రిఫరెన్సెస్. సో లెట్ us prepare and let us pray what God has stored for us. Our loving Heavenly Father, thank you, Lord, for your grace and mercy. Father, as I am going to share the word, Father, hide me behind your cross. Give me your knowledge and wisdom. Father, hide me and bless me. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. So, how many of you remember your childhood days carrying the palm trees, palm leaves? I remember, and I used to decorate them. Using that sharp edges, I used to, decorate with the flowers. బంతి పూలు తీసుకొచ్చి ఇట్లా వచ్చి, లేకపోతే ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఉండేవి, అవి తీసుకొచ్చి పెట్టి టైం పాస్ ఇంకేం తెలియదు కాబట్టి, సో ఐ యూస్ టు జాయిన్ ద ప్రొసెషన్. అండ్ దట్ టైమ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ దట్ వీ కెన్ ఫ్రీలీ parade on the streets. Probably this time it is not possible, but we are blessed to exercise our freedom of faith. Amen. So I had those memories, and I'm blessed for that, joining. That time I did not know much about it, but now I know what it is. It is a Palm Sunday. It is very significant event for all the Christians, those who believe Jesus as their Savior. అదేవిధంగా పామ్ సండే జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క మినిస్ట్రీలో కూడా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్. అప్పటి వరకు జీసస్ యొక్క పరిచర్యలో, అప్పటి వరకు ఆయన పరిచర్య అంతా ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఈ పామ్ సండేకు ముందర ఒక 2 weeks బిఫోర్ నుంచి ఆయన యొక్క పరిచర్య వేరే విధంగా ఉంటుంది. అప్పటి వరకు జీసస్
యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరికైనా ఏదైనా మహిమ కార్యం అంటే హీలింగ్ చేయడము, లేకపోతే స్వస్థపరచడము, లేకపోతే ఏదైనా చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ సార్లు ప్రీస్ట్కి దగ్గరికి వెళ్ళి కనపరుచుకో అని చెప్తా అంటాడు, లేకపోతే ఎవరికి చెప్పకు అనేది ఎక్కువసార్లు చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ పామ్ సండేకు కొద్ది రోజుల ముందు నుంచి ఆయన బహిరంగంగా అనేక జనాంగం మధ్యలో పరిచర్య చేస్తూ ఉంటాడు. చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన ఇలా బహిరంగంగా పరిచర్య చేస్తూ ఉంటాడు. అందులో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ద ఫస్ట్ రిజరెక్షన్ ఆఫ్ ద బైబిల్, దట్ ఈస్ ద రిజరెక్షన్ ఆఫ్ లాజరస్. చాలా ఆ ఈవెంట్ చాలా క్రిస్టియన్స్లో ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లైక్ అందరూ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, అంటే క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు, నిజంగా దేవుడు బ్రతికి తిరిగి లేచాడా అని. కానీ ఆయన్నే ఒకరిని లేపి ఆయన ముందరనే ఒక వ్యక్తి తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఆయన ఒకరిని లేపిన వ్యక్తి ఇంకొకరు ఆయన అంతలా ఆయన లేవలేడని ఎందుకు నమ్మలేరు అనేది చాలా ఆశ్చర్యమైన ఆలోచన అన్నమాట. సో ప్రశ్నించేవారు ఎప్పటికీ ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటారు. సమాధానం చెప్పాలనుకుంటే వీటి మీద మనం స్క్రిప్చర్ మీద మనం ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఐ వాంట్ టు రీడ్ దిస్ స్క్రిప్చర్, Matthew 21:8-11. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, Who is this? The crowd answered, This is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee. మరి ఈ వాక్యంలో చాలా ముఖ్యమైన సంగతులు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ సంతోషంతో కేకలు వేస్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇందులో. ఈ యొక్క వాక్యంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఒక కోల్ట్ అంటే గాడిద పిల్ల మీద రావడం జరుగుతుంది. అదొకటి. ఇంకొక సంగతి ఏంటంటే ఆయన వచ్చేటప్పుడు అందరూ మన ఈ పామ్ లీవ్స్ వేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. మూడవ విషయం ఏంటంటే హోసన్నా టు ద సన్ ఆఫ్ డేవిడ్. అండ్ అందరూ అది మరి ఈ సంఘటనలు గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే దేవుడు మొదటగా ఎందుకు కోల్ట్ను ఎన్నుకున్నాడు? కోల్ట్ అనేది బైబిల్లో చాలాసార్లు గాడిదను వాహనంగా చాలా సంఘటనల్లో వాడుకోవడం జరుగుతుంది. మొదటగా అబ్రహాం తన కుమారుణ్ణి బలి ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఇస్సాకు గాడిద మీదనే పోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మరి నంబర్స్ 22లో చూసుకుంటే బలాకు, బిలాము వీరి సంఘటనలో కూడా ప్రవక్త అయిన బలాము కూడా గాడిద మీదనే సంచారం చేయడం జరుగుతుంది. మరి గుర్రాలను కూడా వాహనాలు కూడా వాడుకోవడం జరుగుతుంది. గుర్రం అనేది మన సైనిక శక్తికి ఒక సింబల్, ఒక నిదర్శనమైనది. గాడిద అనేది మరి పీస్కు లేదా లోబడి ఉండడాన్ని సూచిస్తుంది. అదేవిధంగా అది ఎలాంటి గుర్రం అంటే అన్బ్రోకెన్ కోల్ట్. అంటే బ్రోకెన్ అంటే ఏమంటారంటే ఏదైనా హార్స్ కానీ గాడిద కానీ బ్రోకెన్డ్ యానిమల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ ఫోర్స్డ్ టూ మచ్ విత్ ద పవర్ సో దట్ ఇట్ ఒబేస్ యూ. బట్ దిస్ కోల్ట్ ఈజ్ నాట్ బ్రోకెన్. He deliberately chooses that colt which is not broken. The significance that it is a free and it is not encountered anybody's power.
అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ చూసెన్. అండ్ ఈ విషయంలో దేవుడు మరి మరి ఎన్నో ప్రాఫెసీస్ను ఫుల్ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. కీర్తనలు 118, 26 వచనం 27 చూసుకున్నట్లయితే, నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. The Lord is God, and he has made his light shine on us. With boughs in hand, join in the festal procession up to the horns of the altar. దేవుడు ఈ కీర్తనల గ్రంథంలో నుంచి వాక్యం ఏ విధంగా సెలవిచ్చి ఉన్నాడో ఆ విధంగా ఎందుకు మరి ప్రాఫెసీస్ను దేవుడు ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేయడం అనుకుంటున్నాడు, ఒక ప్రశ్న. అదేవిధంగా రెండవ ప్రాఫెసీ చూసుకున్నట్టయితే జకరియా 9:9, Jesus reveals him to the prophecy that they would recognize him as Messiah. Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. మరి ఇవి రెండు, ఇంకా చాలా ప్రాఫెసీస్ ఉన్నాయి. సో మనం ఒక ప్రాఫెసీస్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడాలనుకుంటే చాలా ప్రాఫెసీస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే అనేక ప్రాఫెసీస్ను ఈ ఒక్క చిన్న సంఘటన ద్వారా దేవుడు మరి రివీల్ చేసుకుంటున్నాడు, తనను తాను బహిరంగపరుచుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఇశ్రాయేలీయులకందరికీ మన మన ప్రవక్తల యొక్క వాక్యములు అన్నిట్లలో ప్రవక్తలు ఏం మాటలు మాట్లాడారో ఇశ్రాయేలీయులకు, యూదులకు అందరికీ ఈ వాక్యాలు, ప్రవచనాలు తెలిసి ఉన్నాయి. కానీ మరి ఆ ప్రవచనాలను నిజంగా ఆయన ఎవరైతే ఆ ప్రవచనాలను సూచిస్తున్నారో ఆ సూచించిన వ్యక్తిగా తనను తాను బహిరంగపరచుకుంటున్నాడు. అప్పటి వరకు తనను తాను ఎవరికి బహిరంగపరచుకొని యేసుక్రీస్తు అప్పటి నుంచి ఆ సంఘటన ద్వారా నేను ఆ ప్రవచనంలో పేర్కొన్న వ్యక్తిని నా గురించి అని బహిరంగ తనను తాను ప్రకటించుకుంటున్నాడు. మరి ఎందుకు ఆ విధంగా ప్రకటించుకుంటున్నాడు ప్రశ్న. అదేవిధంగా ఆయన యొక్క సొంత ప్రామిస్, ఆయన యొక్క సొంత వాగ్దానం కూడా ఒకటి జరుగుతుంది. ఈ సంఘటన జరగడానికి ఒక 4-5 వారాల క్రితం అనుకుంటా. అంటే Passover, he reaches to the Jerusalem 6 days before the Passover festival, so around 5 to 6 weeks behind. If you look back to the Luke chapter 13 verse 30-55, what happens is religious leaders want to fool him around. They want to threaten him so that he goes to Judea instead of from Jerusalem. So verse 32 it looks like, so they will tell, religious leaders tell, Herod is looking for him to kill. Then Jesus replies, go tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow, and on third day I will reach my goal. In any case, I must press on today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you are not willing. Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, who? The city of Jerusalem. What they will say? Blessed is he who comes in the name of the Lord. మరి యేసు ప్రభు వారు యెరూషలేం పట్టణంలోకి మరి గాడిద పిల్ల మీద వస్తున్నప్పుడు వారందరూ ఏం చెప్తున్నారు? బ్లెస్డ్ ఈజ్ హూ కమ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, ద మోస్ట్ హై. మరి తన యొక్క ఏదైతే తను అంతకుముందుకు నేను ఈ పట్టణంలోకి అడుగు పెట్టానని ఏ విధంగా అంతకుముందుకు సెలవిచ్చున్నాడో, మీరు ఈ మాటను ఎంతవరకు నేను ఈ పట్టణంలోకి అడుగు పెట్టను అని చెప్పి అన్న యేసు ప్రభు మరి
వారు అంటుండగా ఆ పట్టణంలోకి అడుగుపెట్టడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్, బట్ దిస్ హ్యాస్ అ స్ట్రాంగ్ మీనింగ్ ఇన్ దిస్. It's 32 verse 2 here. He is revealing to entire Jerusalem, the entire crowd, that he is here, not only here to prove that who is he, but also he is telling that I am going to come here to give his life. He is announcing that I am going to die here. I am the one who is going to gather you together, put you together. Without me, you cannot. You will run away. You will become nobody. But he is telling that without me, you cannot come together. He is announcing. He is revealing. So that is why this action is not only fulfillment of the prophecies, but he is revealing everyone to the Jerusalem or Jews, everybody, that he is the Messiah for the eternal kingdom. So this is the purpose of the. So he just comes and he goes through these scriptures, but the city is not just the believers. For sure, when Jesus Christ was carrying his cross, for sure there were many people who cried for him by looking at. But not everybody cried. Many people also shouted with happiness, crucify him, crucify him. It is surprise, right? It is very, very surprise why he revealed though the people are not receiving him. It is the last chance. యేసు ప్రభు వారు మొత్తము యెరూషలేములో ఉన్న ప్రజలకే కాకుండా అక్కడ ఉన్న ఆ రోజు అక్కడ అందరూ మరి పాసోవర్ పండుగ కొరకు అందరూ సిద్ధమై అంత సమస్తమైన యూదులందరూ అక్కడికి వచ్చి అక్కడ టెంట్స్ వేసుకొని అందరు గ్యాదర్ అయ్యే టైంలో దేవుడు అక్కడ తనను తాను కనపరుచుకోవడం జరుగుతుంది. మరి దేవుడు మరి వారికి ఎందుకు తనను తాను వారికి నేను యుద్ధం చేసి గెలిపించడానికి కాదు ఇక్కడికి వచ్చింది, మీ హృదయాలను గెలిపించడానికి వచ్చాను అని చెప్పి సెలవిస్తున్న దేవుడు ఏమి ప్రశ్న వేస్తున్నాడు అక్కడ ఉన్న యూదులకు? He is revealing them that you need to change your faith. మీ యొక్క నమ్మకము దేవుని పైన ఉంచమని చెప్తున్నాడు, కానీ లోక సంబంధమైన విషయాలపైన మీరు నమ్మకం ఉంచుకోనకుడి అని చెప్పి సెలవిస్తున్నాడు. తన యొక్క పరిచర్యలో తాను తగ్గించుకోవడమే కాకుండా గాడిద పిల్ల మీద వస్తూ తగ్గించుకొని వచ్చే క్రీస్తు. మరి గాడిద అనేది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మరి రాజకుమారులు ఏదైనా పీస్ ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు లేదా ప్రవక్తలు ఏదైనా సమాచారం తీసుకువెళ్ళినప్పుడు పీస్ తోటి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే గాడిద పిల్ల మీద వస్తారు. యుద్ధం చేయడానికి గాడిద పిల్ల మీద ఎవరు రారు. మరి దేవుడు యుద్ధం చేయడానికి రాలేదని చెప్పి స్వయంగా ఆ చర్య ద్వారా తనను తాను కనపరుచుకుంటున్నాడు. అయితే ఇక్కడ వారందరూ హోసన్నా ఇన్ ద హైయెస్ట్ అనేటప్పుడు వారి అందరి యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే ఈయన మనకు రోమన్ సామ్రాజ్యం నుంచి మనకు విడుదల దయచేయబోతున్నాడు. ఈజ్ ద వన్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ అస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్. అండ్ అదేవిధంగా ఆయన యొక్క యాక్షన్ చాలా ఈ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఎంత గొప్పదంటే చాలా ఆయన జ్ఞానం ముందర మన యొక్క జ్ఞానం అల్పం. ఆయన సరిగ్గా కొన్ని వారాల ముందట లాజరస్ను పునరుద్ధానితుడిగా చేసిన తర్వాత అక్కడ బెతాని అనే పట్టణం జస్ట్ 2 miles away from the Jerusalem. It is just 2 miles away. But after the resurrection of Lazarus, instead of going to Jerusalem, he goes to Ephraim,
where he comes to know that people are trying to kill not only Lazarus but also Jesus Christ. మరి దేవుడు తన యొక్క పరిచర్యను ముగించకుండా ఆయన ఎక్కడ తనను తాను ఉచితంగా అంటే ఫ్రీగా ఎక్కడ కేర్లెస్గా ఆయన తిరగలేదు. ఎక్కడ తగ్గాలో ఆయనకు తెలుసు, ఎక్కడ తనను తాను ప్రకటించుకోవాలో ఆయనకు తెలుసు. సో అక్కడ నా పరిచర్య పూర్తి కాకముందుకే వీరికి నేను అప్పగించబడద్దు అనేది ఆయనకు పూర్తిగా తెలుసు. కాబట్టి అక్కడి నుంచి బెతానీ నుంచి దేవుడు ఎఫ్రాయిముకి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు. తిరిగి మళ్ళీ అయితే ఆయన బహిరంగంగా చేసిన ఆ పనిని 2 మైల్స్ దూరంలో ఉన్న పట్టణస్తులకు అందరికీ తెలిసిపోతుంది. ఆ తెలిసిపోయిన టైంలో ఆ పట్టణస్తులకు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ రాబోతున్నాడా లేదా. సో ఇట్ ఈస్ బికేమ్ ఏ హాట్ టాపిక్ ఆఫ్ ద టౌన్. ఒకప్పుడు సురేష్ గురించి కూడా ఇక్కడ మెకానిక్స్బర్గ్ క్రైస్తవుల మధ్యలో నేను ఒక హాట్ టాపిక్గా ఉండేది. సో అలాగే మరి ఈరోజు యేసు ప్రభు వస్తాడా రాడా అని చెప్పేసి యెరూషలేం పట్టణస్తులకు కూడా అప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రాముఖ్యమైన చర్చ. అందరికీ ఇప్పుడు మనం ప్రవీణ్ పగడాల గురించి అందరు ఏ విధంగా మాట్లాడుకుంటున్నారో అంతే తీవ్రంగా యెరూషలేంలో ఉన్న పట్టణస్తులు అందరూ అక్కడికి రావడంతో పాటు అది ఆగిపోదు కదా. ఎవరికైనా కానీ నోరు మీకేమైనా తెలుసా ఆయన వస్తున్నాడా అంటే యూదులందరికీ పాసోవర్ పండుగ కాబట్టి జెరూసలేంలో మరి టౌన్ మన దేవుని యొక్క ఆలయానికి అందరూ వచ్చి కనపరుచుకోవాలి. సో దేవుడు తను నిర్ణయించుకున్న సమయం ఏంటంటే యూదులందరూ సమావేశ సమయంలో అప్పటి వరకు ఆయన తనను తాను రివీల్ చేసుకున్న దేవుడు అప్పటి నుంచి ఈ పాసోవర్ పండుగ కొరకు తనను రివీల్ చేసుకోవడానికి సిద్ధపరచుకుంటాడు. చాలా చాలా ప్రణాళికతోటి దేవుడు తనను తాను కనపరుచుకున్న సమయం అది. మరి ఆ సమయంలో మరి ఈ ఆల్సో న్యూ దట్ ఏంటంటే తన శత్రువులను కూడా అదే సమయంలో కావాల్సినంత కోపం తెప్పించడానికి అవకాశం ఉన్నదని కూడా ఆయనకు తెలుసు. ఆల్రెడీ ఆయన బెతానీ నుంచి ఎఫ్రాయిముకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు. వారం రోజుల క్రితము ఇక్కడికి రావడానికి యెరూషలేంకి రావడానికి ముందర ఆయన మళ్ళీ లాజరస్ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ యొక్క విందును పుచ్చుకోవడానికి వచ్చి అక్కడి నుంచి 2 మైళ్ళ ప్రయాణంలో ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మరి అనేకులు యేసుక్రీస్తును సంతోషంతో ఉత్సాహంతో మరి ఆయన మనల్ని అందరినీ విడుదల చేయబోతున్నాడు, మనకు రోమన్ సామ్రాజ్యం నుంచి విడుదల చేయబోతున్నారంటే మరి ఊరిదంతా ఒక బాధ అంటే దొంగలది ఇంకో బాధ ఉంటుంది. వాళ్ళది ఏంటంటే ఎక్కడ వీళ్ళందరూ మా గుప్పిట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతారు అనేది వాళ్ళ బాధ. మరి వాళ్ళు ఎటైనా వాళ్ళ దొంగ కత్తికి కూడా 2 వైపుల పదును ఉంటుంది. వీళ్ళు మన దగ్గరికి వెళ్ళిపోకపోతే రోమన్ల వాళ్ళ సైనికులను ఎగవేయచ్చు, లేకపోతే వీళ్ళు మన నుంచి పోకుండా ఉండాలంటే ఈయన మీద నేరం మోపేయవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా మరి వాళ్ళు రిలీజియస్ ఫారసీలు మరి శాస్త్రులు ఖచ్చితంగా ఆయనను గద్దించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అలా చేసేటప్పుడు దేవుడు యేసు ప్రభు ఆలయంలో ప్రవేశించిన తర్వాత మనకందరికీ తెలుసు ఏం జరుగుతుందనేది. చాలా అందరికీ సుపరిచితమైన ఈ వాక్యాలు ఇవన్నీ. ఈ వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఆలయాన్ని మరి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాడు. అందరినీ అక్కడ ఉన్న మనీ ఎక్స్చేంజర్స్ను మరి యానిమల్ సెల్లర్స్ను డోస్ వాళ్ళు ఎవరైతే అమ్ముతూ ఉంటారో వాళ్ళని అందరినీ he'll clean that place, and it tells, and obviously he will draw more attention again from this Pharisees. అప్పుడు దేవుడు బాధపడుతూ ఉంటాడు. మరి లూక్ 19:41-44 వరకు చదువుకుంటే, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over and said, if you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side,
they will dash you to the ground, and the children within your walls, they will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి. దేవుడు మరి ఈ 44వ వచనంలో మొన్న ఇశ్రాయేల్ యుద్ధము వారితో వచ్చినప్పుడు మరి నిజంగా గర్భంతో ఉన్న తల్లిని బిడ్డతో సహా చంపిన సంఘటనలు, పసిబిడ్డలను నేలకేసి కొట్టి చంపిన సంఘటనలు జరిగినాయి. ఈ 44వ వచనము మరి నిజంగా జరిగింది మొన్న. మరి దేవుడు ఎంత ముందు చూపుతోటి వారిని రక్షించడానికి తను చేస్తున్న ప్రయత్నంగా మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ. తనకున్న బాధను బట్టి దేవుడు మరి ఆ ఆలయంలో ఆ క్లెన్సింగ్ పార్ట్ అయిన తర్వాత he will draw more attention from this religious leaders, and they will rebuke him by authority. See, లోకంలో ఆయన లోకముకును వెలుగై ఉన్న దేవుని వారు అడిగే ప్రశ్న, బై వాట్ అథారిటీ? Religious leaders always, they want to control everything in their hands. They want to see everybody do according to with their permission. మరి దేవునికి తెలుసు. మరి చాలామంది ఇప్పుడు నేను పట్టణంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైతే స్తుతించారో ఆ స్తుతించడం వల్ల చాలామంది ఆయనను అప్పగించబోతున్నారని కూడా ఆయనకు తెలుసు. ఆయనను సర్వోన్నతంలో మహిమ అని చెప్పి అన్న గొంతులే సిలువ వేయండి అని చెప్పి అరవబోతున్నాయని కూడా తెలుసు. మరి అందుకే దేవుడు అంత బాధపడుతున్నాడు. ఎన్నిసార్లు నేను నిన్ను ప్రోగు చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి దేవుడు బాధపడుతున్నాడు. మరి అందులో మరి దేవుడు మరి అనేక రూపాల్లో తన యొక్క పరిచర్యను, ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని వారికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అది వాళ్ళు పట్టుకున్నవి పామ్ బ్రాంచెస్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ పామ్ బ్రాంచెస్ గురించి రెవల్యూషన్ 7:9లో ఒక వర్స్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ లుక్డ్, అండ్ there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Palm branches is it is a eternal victory. Already foreshadows the upcoming event that is going to take place. In a Revelation, we will see this became true, and we are all going to wait. Similarly, in Zechariah chapter 9 and 10, highlights this. I will take away the chariots from Ephraim and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea and from the river to the ends of the earth. So, ఈ యొక్క ప్రాఫెసీ మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే, ఆయన ఇక్కడికి యుద్ధం చేయడానికి కాకుండా పీస్ని తీసుకురావడానికి చారియట్స్ బదులు చారియట్స్ మీద కాదు, యుద్ధం చేసే గుర్రాల మీద కాదు, బాణములు, విల్లు, కానీ హిస్ మెసేజ్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద రికన్సిలియేషన్. ఆయనతో మరి మంచి సంబంధం కొరకు దేవుడు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రవచనం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ప్రాముఖ్యంగా మరి దేవుడు మనకు క్లియర్గా తెలియజేస్తున్నాడు. ఈ పామ్ సండే రోజు ఆయన మనకు తెలియజేసింది ఏంటంటే, రివీల్ చేసింది ఏంటంటే, ఈ వాంట్ టు రెయిన్ ఓవర్ అవర్ హార్ట్స్, హిస్ కింగ్డమ్, నాట్ ది ఫిజికల్ వరల్డ్. As per John 18:36, my kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders, but now my kingdom is from another place. దేవుడు తనను తాను అర్పించుకొని
ఆయన ప్రియకుమారుని మన కొరకు ఇచ్చి మరి శాంతి సమాధానము ఆయన నీతిని మన జీవితాల్లో చూడాలంటే ఆయన మన హృదయాల్లో ఆయన పరిపాలన చేయగలిగి ఉండాలి. మన హృదయాల్లో ఆయన పరిపాలన చేయడం అంటే ఆయనకు మనం షుడ్ బి లైక్ హిస్ ఫాలోవర్స్ ఆర్ హిస్ ఒబీడియంట్ సర్వెంట్స్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ టు డూ హిస్ పర్పస్. కాబట్టి ఒకటే ప్రశ్న, ఇప్పుడు నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుదామనుకుంటున్నాను. మరి యేసుక్రీస్తుల వారు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నారు, కానీ ఆయన ఇంకా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన్ని ఎదుర్కొన్న వారి గురించి. ఎదుర్కొనే వాళ్ళు ఎప్పటికీ అయిపోవడం, ఎదుర్కోవాల్సిన వారిలో మనం కూడా ఉన్నాం. ఆయనను తెలియని వారు కూడా ఆయనను ఎదుర్కొని వారిలో ఉన్నారు, తెలిసిన వారు ఉన్నారు. తెలిసిన వారు ఎదుర్కొని ఉంటే మరి ఆ ఇశ్రాయేలు పట్టణంలో ఎంతోమంది ఎన్నో విధాలుగా ఆయన యొక్క నామాన్ని స్తుతించినారు. అందులో కానీ వారి యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రకరకాలుగా ఉన్నాయి. నీ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈరోజు ఏ విధంగా ఉన్నది? నిజమైన దేవుని కుమారుడు వస్తున్నప్పుడు ఆయనను సర్వోన్నతములో మహిమ, మరి యూదుల రాజైన యేసుక్రీస్తుకు మహిమ అని చెప్పి అనాలంటే నీవు ఆయనను ఎందుకు స్తుతిస్తున్నావు? నీ హృదయంలో ఏ ఉద్దేశంతో స్తుతిస్తున్నావు? ఆయనను నీ యొక్క సొంత రక్షకునిగా ఎంచుకొని స్తుతిస్తున్నావా? ఆయన యొక్క పీస్ను పొందుకోవడానికి స్తుతిస్తున్నావా? ఆయన నిజంగా నీ హృదయంలో రాజ్య పాలన చేయడానికి ఆహ్వానిస్తున్నావా? ఆయన యొక్క రాజ్యం అంటే నీకు అర్థమైందా? మరి రాజ్యం అంటే మనము భూమి మీద ఉన్న రాజ్యం కొరకు పోరాడుతున్నామా? ఎలాంటి వాటి కొరకు మనం ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి కొరకు పోరాడుతున్నాం? మరి ఆయన అయితే తనంత తానుగా తనకు తెలుసు, ఈ పామ్ సండే తర్వాత 1 వీక్ తర్వాత తనకు తెలుసు, దేవునికి యేసు ప్రభుల వారికి తెలుసు ఖచ్చితంగా ఆయన సిలువ వేయబడబోతున్నాడని. అందరికీ అది ఆయన రావడం గురించి అదొక బోస్ట్ఫుల్ ఈవెంట్గా ఉండొచ్చు, కానీ ఆయనకు అది ఈజ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద గోల్గొతా టు గివ్ హిజ్ లైఫ్ యాజ్ ఎ సాక్రిఫైస్. ఆయన సిద్ధపడి మనల్ని ప్రేమిస్తూ తనను తాను అర్పించుకోవడానికి మరి ఆ గాడిద పిల్ల మీద తను రావడం జరిగింది. మరి ఆయనలాగా మనల్ని కూడా సిద్ధపరచుకుందామా మనం చేయబోయే దేవుని కార్యముల గురించి? మనం ఆయన రాజ్యం ప్రకటించడానికి, ఆయన నిజంగా మన హృదయంలో ఆయన రాజ్యంను నిర్మించుకోవడానికి మరి మనమందరము సిద్ధపడి ఉన్నామా అనేది ప్రార్థించుకోవాల్సిన చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం. అందరు వచ్చినట్లయితే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, జీవం కలిగిన గొప్ప తండ్రి, ప్రభా, మీ కృప కొరకై వందనాలు. మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం, మహిమపరుస్తున్నాం, ఘనపరుస్తున్నాం. మీ నామానికే స్తోత్రమయ్యా తండ్రి. ప్రభా, ఆయన ప్రభా, మరి మట్టల ఆదివారం నాయన ప్రభా, మీరు శాంతి సమాధానం కొరకు తన ప్రభా ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నారు. ఆయన ప్రభా, మమ్మల్ని రక్షించడానికి, నశించిపోకుండా ఉండడానికి తన ప్రభా మీతోటి తన ప్రభా మంచి సంబంధం కలిగి ఉండడానికి ఈ లోకంకి వచ్చినారు. ఆయన ప్రభా, మరి మీ నుంచి మీరు ఏదో ఆశించిన విధంగా, మీరు కోరుకుంటున్న విధంగా అవి మేము ఏ విధంగా ఉండాలనుకుంటున్నామో తన ప్రభా, అది నిజంగా మా జీవితంలో మేము అవి ప్రాధాన్య అంశాలుగా పెట్టుకున్నామా అనేది మాకు నేర్పించండి నాయన ప్రభా. మేము తొట్టిల్లకుండా నాయన ప్రభా, ఆయన ప్రభా లోక సంబంధమైన వాటిని ప్రభా మేము తృణీకరించలాగిన ఆయన ప్రభా మీరు మాకు నేర్పించండి. బలం లేని వారికి బలం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. శక్తి లేని వారికి అయ్యా శక్తి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అయ్యా, ఎప్పుడైతే మేము మిమ్మల్ని పొందుకొని మిమ్మల్ని మా హృదయంలో మరి ఏర్పరచుకుంటామో అయ్యా తన ప్రభా, మేము నిజంగా ఈ లోకాన్ని మీతో పాటు జయించిన వారంగా ఉంటాం. అవునైనా
మరి తండ్రి ప్రభా అలాంటి తగ్గింపును మరి మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం, సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ కృప కొరకై వందనాలు. మాకు ఈ సమయం ఇచ్చి తన ప్రభా మమ్మల్ని తన ప్రభా చిన్న గుంపుగా నడిపించినందుకు మీకే వందనాలు. తన ప్రభా మీ చిత్తం అయితే తన ప్రభా మరొకసారి కలుసుకొని స్తుతించడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి బ్రతిమాలు వేడుకుంటున్నాం మా గొప్ప తండ్రి. ఆమె ఆమె మాట మాట్లాడుతున్నాం. సరే, ఆశీర్వాదం చేసుకుందాం. ఆశీర్వాదం చేసుకుందాం. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడడం గాక, మీ రాజ్యం మాకు వచ్చిన గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్టు భూమి అందు నెరవేరును గాక. మాకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని నేడు మాకు దయచేయండి. మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మమ్మల్ని క్షమించండి. మమ్మల్ని శోధనలోకి తీయకుండా కీడు నుంచి తప్పించండి. ఎందుకంటే రాజ్యము, బలము, మహిమ నిరంతరం మీరై ఉన్నారు తండ్రి. ఆమె ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన ప్రేమయో, ఆయన ప్రియ కుమారుడైన మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తుల వారి కృపయో, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం క్రీస్తును ప్రేమించి బిడ్డలకు మనలకు సదా తోడై ఉండును గాక. ఆమెన్. 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 అందరికీ వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్.